मोर प्रिय देशवासीगण मन की बात रे आपण समस्तक सहित जोड़ी हेबा आपण समस्तक ठारू शिखिबा देशर लोकंक उपलब्धि विषय जानिबा प्रकृत रे मते बहुत सुखद अनुभूति प्रदान करिथाए। परस्पर सहित निजर कथा बांटी निजर मनर कथा कहिबा भितरे जना पड़िलानि जे एही कार्यक्रम 125 अध्याय पूर्ण करि सारिलानि। आजि हेउछि एही कार्यक्रमर 126तम अध्याय एवं आजिर दिन सहित किछि विशेष कथा मध्य जोड़ी होई रहिछि। आजि हेउछि भारतर दुई महान व्यक्तिंक जयंती। मु कहुछि शहीद भगत सिंह एवं लता दीदींक कथा। बंधुगण, अमर शहीद भगत सिंह प्रत्येक भारतवासी विशेषकर देशर युववर्गों पई एक प्रेरणार उत्स। निर्भीकता तांक स्वभाव रे भरी रहितिला। देश पई फांसी खुंटरे झुलिवा पूर्वरु भगत सिंह इंग्रेज मानकु गोटिए चिठी मध्य लिखिथिले। से कहिथिले जे मु चाहुछि आपण मोते एवं मोर बंधु मानक सह युद्धबंदी भली व्यवहार करंतु। तेणु आमको फांसी नुहे गुली करी हत्या करा जाऊ। एहा तांक अदम्य साहसर प्रमाण। भगत सिंह लोकंक कष्ट प्रति बहुत संवेदनशील थिले एवं सेमानंकु साहाय्य करिवारे सर्वदा आगभर रहुथिले। मु शहीद भगत सिंह को सादर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। बंधुगण, आज मध्य लता मंगेशकरଙ୍କ जयंती। भारतीय संस्कृति एवं संगीत रे रुचि रखिथिबा केही भी तांको गीत सुनी अभिभूत न होई रही पारिबो नाही। तांको गीत रे सेही सबु किछि अछि जहा मानवीय संवेदनशीलता को आंदोलित करिथाए। से जेउ देशभक्ति गीत गुड़िक गाइछंती सेही गीत गुड़िक लोकमानंकु बहुत प्रेरणा जोगाइछि। भारतर संस्कृति सहित तांकर निबिड़ संपर्क थिला। मु लता दीदींक पई अंतररु निजर श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। बंधुगण, लता दीदी जेउ महान व्यक्ति मानक द्वारा प्रेरित होइथिले सेमानंक मध्यरु वीर सावरकर मध्य जणे, जहांकु से तात्या बोली डाकुथिले। से वीर सावरकरଙ୍କ अनेक गीतरे मध्य कंठदान करिसंती। लता दीदींक सहित मोर जेउ स्नेहर बंधन थिला ताहा सबुदिन पई अतुट रहिथिला। से प्रतिवर्ष मने करी मते राखी पठाउथिले। मोर मने अछि मराठी सुगम संगीतर महान शिल्पी सुधीर फड़के सर्वप्रथमे लता दीदींक सहित मते परिचित कराइथिले एवं मु लता दीदींकु कहिथिली जे सुधीर जींक स्वर संयोजन रे आपण गाइथिबा गीत ज्योति कलश छलके मोर अति प्रिय। बंधुगण, आपण मध्य मो सहित एहाकु उपभोग करंतु। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। मोर प्रिय देशवासीगण, नवरात्रिर एही समय रे आमे शक्ति उपासना करिथाउ। आमे नारी शक्तिर उत्सव पालन करिथाउ। व्यवसाय ठारू आरंभ करी क्रीड़ा पर्यंत एवं शिक्षा ठारू आरंभ करी विज्ञान पर्यंत जे कोनोसी क्षेत्र रे आपण देखंतु देशर झियो माने प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता हासिल करि चलिछंती। आजि सेमाने एभली आह्वान गुड़िकर मुकाबिला मध्य करुछंती जहार कल्पना मध्य करिवा कष्टकर। मु जदि आपणकु पचारे जे आपण कोन समुद्र रे क्रमागत भावे 8 मास धरी रही पारिबे, आपण कोन समुद्र रे आहुला मरा डंगा अर्थात पवनर बेगरे अग्रसर हेउथिबा डंगारे 50,000 किलोमीटर यात्रा करि पारिबे, ताहा पुणी एभली परिस्थिति रे जेउठी समुद्र रे केबे भी पाग खराब हेबार आशंका थाए। एभली करिबा आगरु आपण हजार थर चिंता करिवे। किंतु भारतीय नौबाहिनीर 2 जण साहसी अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा समय रे एहा करि देखाइछंती। साहस एवं दृढ़ संकल्प काहाकु कुहा जाए ताहा सेमाने देखाई देइछंती। आजि मु मन की बातर श्रोता मानंकु एही 2 साहसी अधिकारी मानंक सहित परिचित कराई देबाकु चाहुछि। जणे हेले लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एवं अन्य जणे हेले लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। एही 2 अधिकारी फोन लाइन रे आम सहित जोड़ी हेइछंती। हेलो हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तेबे मो सहित वर्तमान लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा उभय अछंती।
ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଛୁ। ହଉ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ୱଣକମ୍। वणकम सर। ନମସ୍କାରମ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଦେଶବାସୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଦିଲନା। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାଡରରୁ ଆସିଛି। ସାର୍ ମୁଁ ନୌବାହିନୀରେ 2014ରେ କମିଶନ ହୋଇଥିଲି। ମୋ ଘର କେରଳର କୋଜିକୋଡ଼ରେ। ସାର୍ ମୋ ବାପା ସେନାବାହିନୀରେ ଥିଲେ ଓ ମୋର ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଏନ୍ସିସିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। ମୁଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ରୂପା। ମୁଁ 2017ରେ ନାଭାଲ ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କ୍ୟାଡରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୋ ବାପା ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀର। ମୋ ବାପା ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଦିଲନା ଏବଂ ରୂପା, ସାଗର ପରିକ୍ରମାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିବ, ଅନେକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆମକୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସର୍କମ୍ ନେଭିଗେସନ ଆମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 47,500 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ଆମେ 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଆରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଏବଂ 2025 ମେ ମାସର 29 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରିଥିଲୁ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ 238 ଦିନ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି 238 ଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ଥିଲୁ। ହଁ ହଁ ଆହୁରି ସାର୍ ଏହି ଏକ୍ସପେଡିସନ ପାଇଁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ। ନେଭିଗେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିଭାଇସେସକୁ କିଭଳି ଅପରେଟ୍ କରାଯାଏ, ଡାଇଭିଂ କେମିତି କରାଯାଏ, ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେମିତିକି ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଭଳି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀ ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ନେମୋରେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲୁ। ପଏଣ୍ଟ ନେମୋ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମତମ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠାରୁ ନିକଟତମ ମଣିଷ ଯଦି କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଲୋକ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ, ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ହେଲୁ ଆମେ। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ସାର୍। ବାଃ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଲ୍ ବୋଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ପ୍ରକୃତରେ ସେଲ୍ ବୋଟ୍ରେ ଏକାକୀ ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କଠିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତ ଟିମ୍ ୱାର୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଟିମ୍ରେ ତ ମାତ୍ର ଆପଣ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଥିଲେ। ଆପଣ ଏହା କେମିତି କରିପାରିଲେ? ହଁ ସାର୍, ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଦିଲନା କହିଲେ, ବୋଟ୍ରେ କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ। ଆମେ ବୋଟ୍ ରିପେୟର ଥିଲୁ, ଇଞ୍ଜିନ ମେକାନିକ ଥିଲୁ, ସେଲ୍ ମେକର, ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କୁକ୍, କ୍ଲିନର, ଡାଇଭର, ନାଭିଗେଟର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆମେ ଏସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀର ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ଆମେ 4 ବର୍ଷରୁ ଏକାଠି ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପରର ସାହସ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ସହ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଆମ ବୋଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ ଥିଲା ଯାହା କେବେ ବି ବିଫଳ ହୋଇନି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପାଗ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ତ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ପାଗର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥାଏ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସାର୍। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଶେଷ କରି ସାର୍ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗରରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ପାଗ ରହିଥାଏ। ଆମକୁ 3ଟି ଝଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ନୌକା ମାତ୍ର 17 ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ ଚଉଡ଼ା ମାତ୍ର 5 ମିଟର ଥିଲା। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଯାହା 3 ମହଲା କୋଠାଠୁ ବି ବଡ଼ ଥିଲା ସାର୍। ଏବଂ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା 2 ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ ସାର୍। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୌକା ଚଳାଉଥିଲୁ ଆମକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଦୁଇଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 6ରୁ 7ଟି ସ୍ତରରେ ପୋଷାକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ଏବଂ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗରକୁ ଆମେ ଏପରି 7 ସ୍ତର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ ସାର୍।
କେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ନେଇ ଆମ ହାତକୁ ଗରମ କରୁଥିଲୁ ତ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କି ପବନ ଆଦୌ ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ପାଲକୁ ପୁରା ତଳକୁ ଖସାଇ ଭାସି ରହୁଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସାର୍। ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ଏପରି କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଥିଲେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଲା ସାର୍। ଆମେ 8 ମାସରେ 4 ଜାଗାରେ ଅଟକିଥିଲୁ ସାର୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାନଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସାର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହାରାହାରି କେତେ ସମୟ ଅଟକିବାକୁ ପଡୁଥିଲା? ସାର୍ ଆମେ 14 ଦିନ ରହିଥିଲୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 14 ଦିନ? କରେକ୍ଟ ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ସାର୍। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଭାରତର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ସଫଳତାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସଫଳତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ବି ମିଳିଲା। ଯେମିତିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବାଚସ୍ପତି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏପରି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ସାର୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ମାଉରୀ ଲୋକେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସାର୍, ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାନଲେ ଗୋଟିଏ ରିମୋଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାକାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 3500 ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁ ଭାରତ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ 45 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଜର ମନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଘର ପରି ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶର ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁହେଁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ରୂପା କହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି କେହି ମନ ଦେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେସବୁର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେନି। ସାର୍, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭାରତର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ, ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ନା ଏବଂ ରୂପା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବଡ଼ ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା, ଆପଣଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଏହିପରି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସମ୍ମାନ ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ୱାଣକମ୍, ନମସ୍କାରମ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଛଠ୍ ପୂଜା ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଯାହା ଦୀପାବଳି ପରେ ଆସିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ମହାପର୍ବ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଆମେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ। ଛଠ୍ ପୂଜା କେବଳ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଜି ଏହା ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଛଠ୍ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଛଠ୍ ମହାପର୍ବକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ୍ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନେସ୍କୋର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଛଠ୍ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ୟୁନେସ୍କୋ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକେ ଏହାର ଭବ୍ୟତା ଓ ଦିବ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋର ଏହି ତାଲିକାର ଅଂଶ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆୟୋଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବୈଶ୍ୱିକ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା ତେବେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଖଦୀ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଖଦୀର ରଙ୍ଗ କିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖଦୀ ପ୍ରତି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖଦୀର ବିକ୍ରି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖଦି ଉତ୍ପାଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଣନ୍ତୁ। ଗର୍ବର ସହ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖଦି ପରି ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯଦି ପରମ୍ପରା ଓ ନବସୃଜନକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିଣାମ ମିଳିପାରେ। ଯେପରିକି ତାମିଲନାଡୁର ୟାଜ୍ ନେଚୁରାଲ୍ସ। ସେଠାରେ ଅଶୋକ ଜଗଦୀଶନଜୀ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସେଲୱାରାଜଜୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଘାସ ଓ କଦଳୀ ଗଛର ତନ୍ତୁରୁ ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରେ କପଡ଼ାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 200 ପରିବାରକୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆଶିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଜୀ ଜୋହାରଗ୍ରାମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ପରିଧାନକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ର୍ୟାମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱିଟି କୁମାରୀଜୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କ୍ରିଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମିଥିଳା ପେଣ୍ଟିଂକୁ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି 500ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ଏସବୁ ଗାଥା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ପରମ୍ପରାରେ ଆୟର କେତେ ମାଧ୍ୟମ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ସଫଳତା ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରିବା। ଏଥର ବିଜୟା ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସ୍ଥାପନାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେତିକି ଅଦ୍ଭୁତ ସେତିକି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଧ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ଗୋଲାମୀ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚୟର ସଙ୍କଟ ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶବାସୀ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଚାରିକ ଗୋଲାମୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହେଡଗେୱାରଜୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗୀରଥ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେ 1925 ମସିହା ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଡକ୍ଟର ସାହେବ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର ଏହି ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଇଦମ୍ ନ ମମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବାର ପ୍ରେରଣା ନିହିତ ଅଛି। ଗୁରୁଜୀ ଗୋଲୱର୍କରଜୀଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବାର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା। ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଶାସନର ଶିକ୍ଷା, ଏହା ହିଁ ସଂଘର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଜି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ବିନା ବାଧାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଦେଶ ପ୍ରଥମ, ନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟର ଭାବନା ସର୍ବଦା ସର୍ବୋପରି ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର ମହାଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭକାମନା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆସନ୍ତା ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କେତେ ବଡ଼ ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଅବତାର କଥା ବିଷୟରେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ରାମାୟଣ ଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାମାୟଣରେ ନିହିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଉପରେ ରାମାୟଣର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଭଗବାନ ରାମ ସେବା, ସମରସତା ଏବଂ କରୁଣାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ
ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣର ରାମ ମାତା ଶବରୀ ଏବଂ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସାଥିରେ ନିଷାଦ ରାଜ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମଲଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ସୀମାରେଖା ବା ବନ୍ଧନରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସୁଗନ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ୟାରିସର ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୌନ୍ତଖ ମଣ୍ଡପା ତାର 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଲେନା ସାଲ୍ଭିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସୌନ୍ତଖ ମଣ୍ଡପା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଛୋଟ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଶୁଣାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। दयालु सित किंसित ना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने नैनु वेदो बिंद कुदुसितुवे दयालु सित किंसित ना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍ୱର ସେହି କଥାର ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଭୂପେନ ହଜାରିକାଙ୍କ ଗୀତ ସହିତ କେମିତି ସାରା ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା। ଏଥିରେ ଭୂପେନ ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତ ମନୁହେ ମନୁହାର ବାବେକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଳାକାରମାନେ ସିଂହଳୀ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଡିଓଟି ଶୁଣାଇଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆସାମ ଆଜି ଭୂପେନ ହଜାରିକାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅସାମୟିକ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସାରା ଦେଶରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଆସାମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଚାଲିଥିବ। ଜୁବିନ ଆସାମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରତ୍ନ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଦାୟ ନେଇଛି, ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶ ଜଣେ ମହାନ ବିଚାରକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଏସ୍.ଏଲ୍. ଭୈରପ୍ପାଜୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ମୋର ଭୈରପ୍ପାଜୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ରଚନା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବ। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନାର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ନିଜର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ତାହା ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏସ୍.ଏଲ୍. ଭୈରପ୍ପାଜୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଆମେମାନେ ଖୁବ୍ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ GST ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆମେମାନେ ଧରିନେବା ଯେ ଏଥରର ଉତ୍ସବ ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲକୁ କିଣାକିଣିର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମେ ତାହା ହିଁ କିଣିବା। ଯାହାକୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ରହିଛି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିଭଳି କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଜିନିଷ କିଣୁନେ, କୌଣସି ପରିବାରର ଆଶାକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, କୌଣସି କାରିଗରର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଯୁବ ଉଦ୍ୟମୀର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଖାଲି ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ। ଗଳି, ବସ୍ତି, ବଜାର, ଗାଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସଫା ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ସମୟ ଉତ୍ସବର ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଏକ ପ୍ରକାର ମହା ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳିର ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବାଟ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆପଣାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏଥର ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୁଣି ନୂଆ କଥା ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।